गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिप्रभाधृति एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वते सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवहन्निवायुगगनं भुवि निर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां शक्तिरूपेण संस्थितां विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ॐ गन्धद्वारां दुरां दर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियं। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नीराजनम् आरती प्रकट वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिवे स्तवे वेदे शाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नः विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं वाणी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
कानि च पापानि ज्ञातज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। મંગલાચરણમ હાથ જોડી ઈષ્ટ દેવતાનું સ્મરણ કરીએ. ઓમ ભદ્રમ કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા ભદ્રમ પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ સ્થિરૈરંગૈસ્તુષ્ટુવાગ્વં સસ્તનુભિः વ્યશેમહિ દેવહિतं યદાયુः. ઓમ સ્વસ્તિ. करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. जिह्वे पिबश्वा मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. सुखावसाने इदमेव सारं सुखावसाने इदमेव ज्ञेयं. देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. जिह्वे रसग्ने मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वा परमं वदामि. आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धो नररूपहरि. महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर्णीकरः. સદગુરુ શ્રી સુખદેવજી મહારાજના પરમ આશીર્વાદ અને ચૈતન્યયુક્ત ભગદ વાણીથી પરીક્ષિત મહારાજને મૃત્યુનો ભય હવે સતાવતો નથી. આગળની કથા સુખદેવજી મહારાજ જગતના કલ્યાણ હેતુ કરી રહ્યા છે. હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ સમયે થયેલા ઉપભોગને કારણે રાક્ષસ કૂટ તરીકે અવતરિત થયા છે અને રાક્ષસના ગુણધર્મોને ધારણ કરીને સંસારને ત્રાસ આપવા માટે, એને દુઃખી કરવા માટે પોતાની બુદ્ધિ અને શક્તિનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. હિરણ્યાક્ષને થયું કે હું સ્વર્ગમાં જાઉં અને સ્વર્ગની બધી સંપત્તિ જે છે એ બધી સંપત્તિ હું લઈ આવું. સ્વર્ગની સંપત્તિને ભેગી કરી પાતાળની અંદર ગયો અને ત્યાં પણ પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવવા માટે એણે પ્રયત્ન કર્યો. વરુણ દેવતા સાથે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયો ત્યારે વરુણ દેવે કહ્યું કે તારામાં જો તાકાત છે તો
તો પછી તું વારાહ ભગવાન સાથે યુદ્ધ કર. અને એ વારાહ ભગવાન પાસે આવ્યો છે. હિરણ્યાક્ષ વારાહ ભગવાનના બાહ્ય સ્વરૂપને જોઈને અટહાસ્ય કરવા લાગ્યો. અને અટહાસ્ય કરતા કરતા એને કહ્યું કે તારું સ્વરૂપ એ ડુક્કર જેવું છે. ભગવાનને લૌકિક રૂપે એ જુએ છે, એટલે એનું સ્વરૂપ આઘાત કરે છે, વાણીનો આઘાત કરે છે. બંને વચ્ચે થોડીક બોલાચાલી થઈ અને મુષ્ટિ પ્રહાર કરીને વરાહ ભગવાને હિરણ્યાક્ષનો અંત કર્યો છે. બોલાચાલીમાંથી એટલે કે વાણીમાંથી જ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને એટલે વાણીને મુખ્ય ગણવામાં આવી છે. સર્વ પાપનું મૂળ એ વાણી છે. વાણી દોષ થાય એટલે શક્તિ દૂષિત થાય છે. મળેલી શક્તિ વાણીના દોષથી દૂષિત થાય છે. ભાગવત તો એમ બતાવે છે કે વાણી અપવિત્ર થવાથી એનું વીર્ય દૂષિત થાય છે, અર્થાત આવનાર સંતતિ પણ એવા પ્રકારના સંસ્કારો લઈને જન્મ ધારણ કરે છે. એટલા માટે વાણીને ખૂબ સંયમથી વાપરવી જોઈએ અને દિવસમાં થોડોક નિશ્ચિત સમય મૌન ધારણ કરવું જોઈએ કે જેથી મનુષ્ય એ મૌનની શક્તિને ધારણ કરીને આત્મવિશ્લેષણ કરી શકે. અરે કાગડો ને કોયલ રે એ રંગે રૂપે એક છે રે કાગડો ને કોયલ રે છે એ કોયલ પ્રહાર કરી અને વરાહ ભગવાને હિરણ્યાક્ષનો વધ કર્યો છે. પૃથ્વીનું રાજ્ય મનુ મહારાજને સોંપીને આદેશ આપ્યો આશીર્વાદ સાથે કે આપ ધર્મપૂર્વક આ પૃથ્વીનું રાજ્ય કરો. ભગવાનની દિવ્ય શક્તિઓ પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં લીન થાય અને એ મૂળ સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે જે આત્મા પ્રખરતા ધારણ કરવા માટે તપ અને તિતિક્ષા કરે છે એનો જ મોક્ષ સંભવ છે. અનેકો જીવ મોક્ષની અપેક્ષા રાખે છે, પણ ભગવાન નારાયણ કહે છે કે એમાંથી કોઈક વિરલા જ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે ભગવાન વારાહ મૂળ સ્વરૂપમાં ગયા છે. લોભને વશીભૂત વ્યક્તિ સાંસારિક કાર્યોમાંથી આગળ વધી શકતી નથી, અને એટલા માટે એ મોક્ષના પગથિયા ચડવા એના માટે બહુ દૂરની વાત છે. ભગવાને બધામાં 100% મૂકેલું છે. 100%નો મતલબ એ થાય છે કે એમાં બુદ્ધિ આવે, અર્થવ્યવસ્થા આવે, તો આ 100%માં કોઈને અર્થવ્યવસ્થામાં 70% મળે તો બુદ્ધિમાં 20%, શક્તિમાં 10%, એમ કરીને 100% થાય છે. યોગ્યતા અનુસાર જે તે વસ્તુ એને પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી ભગવાને તો બધું એને આપેલું છે. જે વસ્તુ અથવા જે શક્તિનો એ ધીરે 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 આદરભાવ કરીને વિકાસ કરવાની કોશિશ કરે છે, તપ અને તિતિક્ષાના માધ્યમ દ્વારા એ વસ્તુને એ આગળ વધારતો જઈ
અને મોક્ષ તરફ પોતાનો માર્ગ પ્રશસ્ત કરે છે. પણ જે મનુષ્યના જીવનમાં લોભ હોય છે એ લોભ મનુષ્ય ટાળી શકતો નથી. અંત સમયે પણ લોભ એને નડે છે. સાંસારિક સુખો ભોગવવા એ કોઈ દોષ નથી, પરંતુ સાંસારિક ભોગોનો જે અતિયોગ થાય છે એ દોષિત કરે છે. સુખ અને ઉપભોગ અતિ માત્રામાં થાય ત્યારે અતિ સર્વત્ર વર્જયિત એ રોગનું કારણ બને છે. અને એ રોગ મનુષ્યને સંસાર ભોગવવા દેતો નથી. જ્યાં સુધી મનુષ્યના જીવનમાં લોભ છે ત્યાં સુધી એના જીવનમાં પાપ રહે છે. એટલે બુદ્ધિનો ઉપયોગ માત્ર લોભ માટે નહીં, અર્થ ઉપાર્જન માટે કરવો એ મનુષ્ય દેહનું અપમાન છે. કારણ કે માત્ર એના માટે આ મનુષ્ય દેહ આપણને પ્રાપ્ત થયો નથી. એક વખત એક રાજાના દરબારમાં એક ઝવેરી આવ્યો. આ ઝવેરી પોતાનો એક હીરો લઈને આવેલો અને હીરો વેચવાની એને માટે રાજાને સમજાવતો હતો. રાજાને કિંમત કહી. રાજાએ વિચાર કર્યો કે આની અસલી કિંમત શું છે, કોઈ કહે ને હું માની લઉં એ યોગ્ય નથી. એટલે બીજા ઝવેરીઓને બોલાવ્યા. એ હીરો બરાબર વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યો. બધા ઝવેરીઓ એને જોયો પણ કોઈ એની કિંમત નક્કી કરી શક્યું નહીં. એટલામાં એક વૃદ્ધ ઝવેરી ત્યાં આવ્યો. એને જોયું અને હીરાની કિંમત એને ચોખ્ખી સ્પષ્ટ કરી દીધી જોતાની વેત કે આના 99 લાખ રૂપિયા આવે. રાજા વિચાર કરે છે કે હીરાની સામે નજર કરતાની સાથે એણે આટલી ઉતાવળથી કેમ કહી દીધું કે 99 લાખ રૂપિયા આના આવે. બોલે એની સત્યાર્થતા કેવી રીતે નક્કી કરી? તો એ વૃદ્ધ ઝવેરી જે આવ્યો હતો પાછળથી એણે કહ્યું કે બીજા તમે 100 હીરા લઈને આવો. આ 100 હીરાની વચ્ચે પેલો મુખ્ય હીરો જે મુખ્ય કિંમત નક્કી કરવાની ત્યાં મૂક્યો અને એનો પ્રકાશ એ 100 માંથી 99 હીરા ઉપર પડ્યો અને એક હીરા ઉપર ન પડ્યો. એટલે એની કિંમત 99 લાખ રાખી છે. રાજાને વિચાર થયો કે આ તો બહુ હોશિયાર ઝવેરી છે, એને ઇનામ આપો. ત્યારે એક મહાત્માજી ત્યાં બેઠા હતા. બોલે એને ઇનામ ન આપો પણ એના માથા ઉપર રાખ નાખો. કારણ કે આખી જિંદગી એને પથ્થર સાળવામાં જ વિતાવી દીધી છે. જો આટલી બુદ્ધિ એણે ભગવતની અંદર પરમાત્માની શોધમાં વાપરી હોત તો એનો ઉદ્ધાર થઈ જાત. કહેવાનો મતલબ એ છે કે મનુષ્ય આખું જીવન આ ગણતરીની અંદર વિતાવી દે છે અને એટલા માટે જે કરવાનું છે એ કરતો નથી. એટલે એવા મનુષ્યના માથે રાખ પડે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે મનુષ્યના જીવનમાં એનું મૂળ લક્ષ્ય જે છે એ જ્યારે વિસરાઈ જાય છે ત્યારે એ આડી અવળી દિશામાં જાય છે અને એને કારણે મનુષ્ય પોતાના સમગ્ર અતિ મૂલ્યવાન જીવનને વ્યર્થ બનાવી દે છે. એટલે આ મનુષ્યનો જન્મ એ કોઈ સાધારણ નથી. વારંવાર બધા આપણને સમજાવે છે પણ આપણી સમજમાં એ આવતું નથી. સમજમાં આવે છે ત્યારે એને સુધારવાનો સમય બહુ ઓછો બાકી રહ્યો હોય છે. એટલે એને માટે જાગી જવાની જરૂર છે. તૃતીય સ્કંદમાં સુખદેવજી મહારાજ એ પરીક્ષિત રાજાને આ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. વારાહ ભગવાનના અવતાર પછી પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસા નામના 2 સ્કંદની અંદર સુખદેવજી મહારાજ કપિલ ભગવાનની કથા પરીક્ષિત રાજાને સંભળાવે છે. સ્વયંભૂ મનુ મહારાજ એમના રાણી છે શતરૂપા. વરાહ ભગવાન દ્વારા પૃથ્વીનું રાજ્ય એમને સોંપવામાં આવ્યું અને મનુ મહારાજને ત્યાં 2 બાળકો થયા.
પ્રિય વ્રત અને ઉત્તાનપાદ અને 3 કન્યાઓનો જન્મ થયો. નામ છે આકૃતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ. 3 ઋષિઓની સાથે આ 3 દિવ્ય કન્યાઓને સોંપવામાં આવી, એના લગ્ન થયા છે. એમાં દેવહૂતિનું લગ્ન કરદમ ઋષિ સાથે થયું છે. અને કરદમ ઋષિ એક એવા તપસ્વી ઋષિ છે કે જેમને ત્યાં ભગવાન કપિલજીનો જન્મ થવાનો છે. વિદુરજી કહે છે મૈત્રેયજીને આ કથા ઘણે ઠેકાણે ચાલી રહી છે. એક સુખદેવજી પરીક્ષિત મહારાજને કહે છે, બ્રહ્માજી નારદજીને સંભળાવી રહ્યા છે, અહીંયા મૈત્રેયજી એ કથા કરી રહ્યા છે અને એમાં વિદુરજી સાંભળી રહ્યા છે. પ્રશ્ન કરે છે કે કરદમ અને દેવહૂતિનો જે વંશ છે એની કથા મને કહો. ત્યારે મૈત્રેય મહાન મોહની કહે છે, કપિલ એ બ્રહ્મ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. કરદમ થશો તો તમારે ઘરે કપિલ આવશે. કરદમનો મતલબ થાય છે ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનાર. 6 ઇન્દ્રિયોનું દમન યોગ્ય અવસ્થાથી કરીને જે વ્યક્તિ ભક્તિ માર્ગે વળે છે, સાત્વિક ભાવોને પૂરેપૂરા જાગૃત કરે છે, એક કણમાં પણ તમસ કે રજસ ભાવ રહે નહીં, એવા વ્યક્તિના ત્યાં ભગવાન કપિલજીનો જન્મ થાય છે. કપિલ ભગવાન એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. સાંખ્ય યોગના માધ્યમ દ્વારા એમણે જગતને બહુ મોટું જ્ઞાન આપ્યું છે. અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ દ્વારા મનુષ્યની અંદર સત્વ ગુણની સંવર્ધનની ક્રિયા શરૂ થાય છે. એટલે કે જ્ઞાન જેમ જેમ વધતું જાય છે એમ એનામાં સતો ગુણ વધતા જાય છે. અને મનુષ્યની મૂળ પ્રકૃતિ એ સતો ગુણથી યુક્ત છે. એટલે મૂળ મનુષ્ય દેહનો ઉદ્દેશ એ સતો ગુણ ધારણ કરવાથી જ પૂર્ણ થવા એ સંભવ છે. એટલા માટે મનુષ્યએ સતત સાત્વિક ભાવોને જાગૃત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. કરદમનો બીજો અર્થ થાય છે જીતેન્દ્રિય. ઇન્દ્રિયો પરનો જેણે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. સરસ્વતી, ગંગા અને યમુનાજી, કર્મ, ભક્તિ અને તપનો સંગમ. સરસ્વતીનો કિનારો એ સત્કર્મ માટેની પ્રેરણા છે. સુખદેવજી મહારાજ રાજર્ષિને વર્ણન કરે છે કે હે રાજર્ષિ, કરદમ ઋષિ આખો દિવસ તપ કરે છે અને એમણે એટલું બધું તપ કર્યું છે કે જેને કારણે ભગવાન નારાયણે એમને દર્શન આપ્યા છે, પ્રસન્ન થયા છે. કરદમને ત્યાં ભગવાન પધાર્યા છે. વિદુરજી જેમ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી અને દ્વારકાનાથમાં લીન થવાની સમર્થ શક્તિ પ્રાપ્ત કરી લીધી, એ જ રીતે કરદમ ઋષિએ પણ એટલી ઉચ્ચ કક્ષાનું તપ તિતિક્ષા કરી છે. કરદમની તપશ્ચર્યા આજે સફળ થઈ છે અને ભગવાને એમને દિવ્ય દર્શન આપ્યા છે. એટલી સખત તપશ્ચર્યા કરી છે કે એમનું શરીર સાવ દુબળું થઈ ગયું છે અને માત્ર હાડપિંજર દેખાય છે. આટલી ઉગ્ર તપશ્ચર્યા જોઈને ભગવાન નારાયણની આંખોમાંથી આંસુ આવ્યા. બિંદુ રૂપે આંસુ પ્રગટ થયા અને સિદ્ધપુરની અંદર એ બિંદુ સરોવરના નામે આજે પ્રસિદ્ધ છે. ભગવાન નારાયણના હર્ષ આંસુ દ્વારા રચાયેલું આ બિંદુ સરોવર, એમાં સ્નાન કરવાથી મનુષ્યના પાપોનું શમન થતું હોય છે. ઠાકોરજીના દર્શન કરવાથી આંખ સફળ થાય છે, એમ બિંદુ સરોવરનું દર્શન કરવાથી મન, આત્મા, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ ત્રણેય પ્રકારના શરીરોને સાંત્વના અને દિવ્ય ભાવ જાગૃત કરવા માટેનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કરદમ ઋષિની પાસે ભગવાન જ્યારે નારાયણ આવ્યા ત્યારે એમણે કહ્યું કે બોલો, આપે તો આ સંસ્કૃતિની માટે અને જગતની પ્રેરણા માટે ખૂબ તપ કર્યું છે. આપનાથી હું પ્રસન્ન છું. હવે કંઈ ઈચ્છા હોય તો આપ માંગો. ત્યારે કરદમ મહામુનિ એમ કહે છે કે મને એવી સ્ત્રી આપો કે જે સ્ત્રી મને સત્સંગ કરાવી શકે.
ભગવાન તરફ વાળે એવી સ્ત્રી મને પ્રદાન કરો. તર્કશાસ્ત્રીઓ એમ કહે છે કે આટલા તપસ્વી હોવા છતાં પણ એમણે એક સ્ત્રીની અપેક્ષા શા માટે કરી? તો વ્યાસજી એનું સમાધાન કરે છે કે જન્મ જન્માંતરથી મનુષ્યના દેહની અંદર સંસ્કારોના રૂપમાં કેટલીક કામનાઓ ગુપ્ત રીતે સૂક્ષ્મ રીતે છવાયેલી હોય છે. એટલે કરદમ ઋષિ એમ માને છે કે આ ગુપ્ત રૂપે મારી અંદર કદાચ કોઈ કામનાઓ હોય તો ગૃહસ્થ એ તપોવન છે અને એમાં તમામ પ્રકારની તપ તિતિક્ષા કસોટી એ બધાનો સામનો કરવો પડે છે. એટલે કે સફળ ગૃહસ્થાશ્રમ જે પોતે જીવે છે તે પૂર્વ કર્મની અંદર રહેલા કુસંસ્કારોથી ઉત્પન્ન થયેલા ભોગયુક્ત વિષયોથી મનને દૂષિત કરનારા જે ભાવો છે એ ભાવોનું શમન કરનાર છે. માટે એક કામ વૃત્તિના વિનાશ માટે એ ગૃહસ્થ છે. એટલે કરદમ મહામુનિએ એક સુંદર મજાની સ્ત્રી કે જે વાસ્તવમાં કામનું સ્વરૂપ નહીં પરંતુ રામનું સ્વરૂપ હોય એવી સ્ત્રીની માટે ભગવાન પાસે માગણી કરે છે. ભગવાને કરદમ ઋષિને આશીર્વાદ આપ્યા છે. કહ્યું કે 2 દિવસ પછી મનુ મહારાજ તમારે ત્યાં આવશે અને તમને કન્યાનું દાન કરશે. નારદજીએ મનુ મહારાજને આદેશ કર્યો કે આપની દિવ્ય કન્યા દેવહૂતિ એનું દાન કરદમ ઋષિને કરો. કરદમ ઋષિને આશ્રમમાં દેવહૂતિને લઈને મનુ મહારાજ શત્રુપા સાથે આવ્યા છે. નારદજી પધાર્યા છે. કરદમ ઋષિએ દેવહૂતિની પરીક્ષા કરી. મનુ, શત્રુપા અને દેવહૂતિને માટે 3 આસન પાથર્યા છે. એમાં મનુ મહારાજ અને શત્રુપા 2 આસન ઉપર બિરાજમાન થયા અને દેવહૂતિની પરીક્ષા કરવા માટે 3જું આસન મૂકેલું. ત્યારે દેવહૂતિને એમ થયું કે આ 3જું આસન જે મારા ભવિષ્યમાં થનાર પતિદેવ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિની મર્યાદાઓ છે કે પોતાના પતિ આસન પાથરે એની ઉપર બેન બેસી જાય પત્ની, એ યોગ્ય ન ગણાય. અને જો હું આસન ઉપર ન બેસું તો આસન આપનારનો અનાદર થાય. તો યોગ્ય વિવેકને જાગૃત કરીને દેવહૂતિએ પોતાનો જમણો હાથ આસન ઉપર મૂક્યો અને આસનની બાજુમાં બેસી ગયા. એટલે બંનેનું સમાધાન થયું છે. મનુ મહારાજે પોતાના કન્યાના દાનનો સંકલ્પ અર્પણ કરવા ઈચ્છા જતાવી ત્યારે કરદમ ઋષિ એટલું જ બોલ્યા કે લગ્ન કરવાની મારી ઈચ્છા તો છે, પણ મારી એક શરત છે. હું એક પ્રતિજ્ઞા કરવાનો છું કે મારા લગ્ન એ કોઈ વિલાસ માટે નથી, ભોગ વિલાસ માટેના આ લગ્ન નથી, પરંતુ મારી કામનાઓનો વિનાશ થાય અને એટલા માટે મારા લગ્નનું પ્રયોજન છે. એટલે હું એક પુત્ર થાય ત્યાં સુધી એની સાથે લૌકિક સંબંધ રાખીશ અને ત્યારબાદ હું સંન્યાસ ધારણ કરીશ. મનુ મહારાજ વિચાર કરે છે કે હજુ લગ્ન થયા નથી અને સંન્યાસની વાત કરે છે. પણ દેવહૂતિ પણ એ ભગવાનની શક્તિઓને ધારણ કરનારી દિવ્ય નારી છે. એણે કહ્યું કે હું એવા જ વ્યક્તિની શોધમાં હતી કે જે કામની પાછળ ન પડ્યો હોય પણ તપની પાછળ પડ્યો હોય. એ પણ દિવ્ય સંસ્કારો ધારણ કરીને આવી હતી અને બંનેના લગ્ન માટેની તિથિ નક્કી થઈ છે. કન્યાદાનના મંત્રમાં લખ્યું છે સંતત્યા ઇતિ એક વચનમ, એટલે કે પોતાના વંશને વધારવા માટે પોતાની કામનાઓને એક જગ્યા પર કેન્દ્રિત કરીને બાકીની અવસ્થામાં પૂર્ણ ભાવે ભક્તિને જાગૃત રાખવા માટે મનુષ્યએ એક પુત્રની લાલસા કરવી જોઈએ.
એટલા માટે પહેલો જે પુત્ર હોય છે એને ધર્મપુત્ર કહેવામાં આવે છે, અને બાકીના જે પુત્રો છે એ કામજ પુત્ર તરીકે ઓળખાય છે. ગૃહસ્થ જીવન બરાબર ચાલી રહ્યું છે અને ભોગથી એ મુક્ત રહ્યા છે. જે વ્યક્તિ ભોગમાં પડે છે એને રોગ થાય, કારણ કે ભોગ એ રોગનું મૂળ કારણ છે. કેટલાક રોગ પૂર્વજન્મના પાપથી થાય છે અને મોટા ભાગના રોગ એ ભોગ ભોગવવાથી થતા હોય છે. એટલે ભોગ વધે એટલે આયુષ્યનો ક્ષય સુનિશ્ચિત છે. કરદમ ઋષિ આદર્શ બતાવે છે કે એક પુત્ર માટે મારું લગ્ન છે. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે દેવહૂતિને ધન્યવાદ છે કે જેણે એવા જ પતિની કામના કરી કે જે કામાતુર નથી અને સંસારને ઉપદેશ આપવા માટે, ગૃહસ્થને દિવ્ય બનાવવા માટે જેણે સંકલ્પ કર્યો છે એવા પતિ મને મળ્યા છે. 12 વર્ષ સુધી કરદમ ઋષિ અને દેવહૂતિ તપશ્ચર્યામાં લીન છે અને સંયમથી ઘરમાં રહ્યા છે. $1100 વર્ષ પહેલા એક આવો જ પ્રસંગ હતો કે દક્ષિણની અંદર વાચસ્પતિ મિશ્ર એમ નામના ઋષિ થઈ ગયા. વાચસ્પતિ મિશ્ર આખું જીવન એમણે ધર્મશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યા કર્યું અને આપણા જે 6 શાસ્ત્રો છે એ 6 શાસ્ત્રોની ટીકા અર્થાત એનો ભાવાર્થ લખી અને જગતને પ્રેરણા આપતા રહ્યા. એક દિવસ શંકર ઉપર ભાષ્ય લખતા હતા. એ સમયે એક લીટી બરાબર બેસતી ન હતી. જે દીવો પ્રગટાવેલો હતો એનો પ્રકાશ થોડો ડીમ થયેલો, ઓછો થયેલો, એ બરાબર દેખાતું ન હતું. એટલે એક સ્ત્રી ત્યાં આવી અને એણે દીવાને બરાબર સંકોર્યો, પ્રકાશ થયો. તો આ ઋષિએ કહ્યું કે આપ કોણ છો? ત્યારે એ સ્ત્રીએ કહ્યું કે તમને યાદ છે કે 36 વર્ષ પહેલા મારા અને તમારા લગ્ન થયેલા. બાળપણમાં આપણા લગ્ન થયેલા અને એ જ હું છું. મારું નામ છે ભામતી. એક જ ઘરમાં 36 વર્ષ સુધી હજુ પત્નીને ઓળખતા પણ નથી. બાળપણમાં લગ્ન થયા. એટલે વ્યાસજી કહેવા માંગે છે કે આ સંયમથી બનેલો ગૃહસ્થાશ્રમ એ મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે બિલકુલ સહજ છે. જેટલી સરળતાથી સફળ ગૃહસ્થ જીવન જીવીને મોક્ષ મળે છે એટલું સંન્યાસમાં મળતું નથી. સીધો સંન્યાસ લેવાથી મોક્ષ મળી જાય એવો કોઈ દસ્તાવેજ નથી. ગૃહસ્થ તરીકે જીવીએ ત્યારે ગૃહસ્થના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ. સંન્યાસ લઈએ ત્યારે એના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. ટૂંકમાં જે તે આશ્રમમાં ચુસ્ત નિયમોનું પાલન કરવાથી જ તે આશ્રમ સફળ થતો હોય છે. દેવહૂતિ અને કરદમ મહામુનિ દિવ્ય ભાવથી ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા છે. અને કરદમ ઋષિએ એક વખત કહ્યું કે દેવી, તમે મારી ખૂબ સેવા કરી છે. હવે તમારી કોઈ ઈચ્છા હોય તો માગણી કરો. ત્યારે દેવહૂતિ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અને ઋષિને કહે છે કે હે નાથ,
મારું સૌભાગ્ય અખંડ રહે અને ભક્તિ પણ અખંડ રહે એવા આશીર્વાદ પ્રદાન કરો. બોલે ના, એના પહેલા તારા માટે મને આજે દિવ્ય ભાવ જાગૃત થયો છે, કંઈક વસ્તુ માગ. ત્યારે હાથ જોડીને દેવહૂતિએ યાચના કરી છે કે આપે સંકલ્પ કરેલો કે એક પુત્ર થશે ત્યારબાદ હું સંન્યાસ ધારણ કરીશ. જો આપની કોઈ ઈચ્છા હોય તો એક પુત્રનું દાન મને પ્રદાન કરો. ગૃહસ્થાશ્રમનું પાલન શરૂ થયું છે. 100 વર્ષ વીતી ગયા. કરદમ અને દેવહૂતિને ત્યાં પુત્રનો જન્મ તો ન થયો, પણ 9 કન્યાનો જન્મ થયો. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે જેના ત્યાં 9 કન્યાનો જન્મ થાય છે, આ લૌકિક ભાષા નથી, એને ત્યાં ભગવાન કપિલજી જન્મ ધારણ કરે છે. તો આ 9 કન્યાઓ શું છે? તો નવદા ભક્તિ. વેદની એક એક ઋચાઓ પરમાત્માનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને યોગ્ય પાત્રની જેમ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે સ્વયં, એ રીતે આ 9 કન્યાઓ શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, એ 9 પ્રકારની જે નવદા ભક્તિ છે જે સબરીને પ્રાપ્ત થઈ, અને એના ગુણગાન પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીએ પણ કરેલા. અર્ચન, વંદન, દાસ્ય, સાખ્ય, આ બધી નવદા ભક્તિ છે. અને 9 કન્યાઓને જન્મ પછી કરદમ મહામુનિએ ભગવાનને પૂર્ણ ભાવથી પ્રાર્થના કરી, અને નવદા ભક્તિનો પૂર્ણ યોગ થયા પછી એક સુવિકસિત મનોભૂમિ બન્યા પછી ભગવાને અવતાર ધારણ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. અને સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે કરદમ ઋષિ જ્યારે વચ્ચેથી સંન્યાસ લેવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે દેવહૂતિ પ્રશ્ન કરે છે કે આપે તો એમ કહેલું કે એક પુત્ર થશે પછી હું સંન્યાસ લઈશ, અને આ 9 કન્યાને મારે કેવી રીતે સાચવવી? કરદમ મહામુનિ કહે મને પણ એની ચિંતા થાય છે. એટલે 9 ઋષિને એમણે પોતાની 9 કન્યાઓ અર્પણ કરી છે. ત્યારબાદ પ્રભુ કપિલ ભગવાન એમને ત્યાં અવતાર ધારણ કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે આજે કરદમ મહામુનિનો ગૃહસ્થાશ્રમ સફળ થયો છે. નારદજી આનંદિત છે. વ્યાસ ભગવાન, બ્રહ્માજી પણ એમ કહે છે કે ધન્ય છે કરદમ ઋષિ કે તમે ગૃહસ્થાશ્રમ જીવીને જગત પિતાના પણ પિતા બન્યા છો. પૂર્ણ ભાવથી ભગવાન કપિલજીનો જન્મ થયો. બોલીએ કપિલ ભગવાન કી જય. કપિલ એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન એ ભવબંધનમાંથી મુક્ત કરી શકે છે. વેદનું આ મુખ્ય વચન છે, એને વારંવાર ઉચ્ચારવામાં આવે છે. જ્ઞાન એ ભવબંધનમાંથી મુક્ત કરી શકે છે. એટલે કપિલ ભગવાન એ જ્ઞાનનો અવતાર છે. અહીંયા સુખદેવજી પોતાના પિતાને વ્યાસ ભગવાનને પ્રેરણા કરે છે, કથા સંભળાવે છે. બીજી બાજુ આ કપિલ ભગવાન પોતાની માતાને સાંખ્યકનો ઉપદેશ પ્રદાન કરે છે. અર્થાત પુત્ર અને માતાનો સંબંધ નથી, પણ ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ સાચવીને ભગવાન કપિલજી એ માતાને ઉપદેશ કરે છે. માં એને કહે છે કે દીકરા,
ઘણા વર્ષોથી અમે તપશ્ચર્યા કરી, પણ હજુ અમારું મન સ્થિર થયું નથી. લૌકિક ભ્રાંતિઓમાંથી હજુ અમે મુક્ત થયા નથી. તો સાચો આનંદ ક્યાં છે? એ આનંદ તરફ જવાનો માર્ગ કયો છે? કૃપા કરીને મને જણાવો. ત્યારે કપિલ ભગવાન પોતાની માતાજીને ઉપદેશ કરે છે કે માં, આનંદ એ કોઈ જડ વસ્તુની અંદર નથી. જગતમાં બનેલી જડ વસ્તુમાં આનંદ છે જ નહીં. આત્માનું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપને જાણવાથી જ સાચો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અજ્ઞાની જીવ એ જડ વસ્તુની અંદર આનંદની શોધ કર્યા કરે છે, પણ જડ વસ્તુ એ હંમેશા અંતે એને દુઃખ આપનારું નીવડે છે. જગતના પદાર્થોમાં આનંદ નથી, પણ મનુષ્યને લૌકિક સુખ ભોગવવાની અપેક્ષા હોવાથી આવી વસ્તુઓમાં પોતાના આનંદની ખોજ કરે છે. અનિત્યમ અસુખમ લોકમ ઇમમ પ્રાપ્ય ભજસ્વમાં. ક્ષણભંગુર અને સુખ રહિત આ જગતને મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે, તો સુખરૂપ ભોગવવા માટે સૌ પ્રથમ આત્મચિંતનની જરૂર છે અને આત્માની શક્તિને જાગૃત કરવાની જરૂર છે. જડ વસ્તુમાં તો શરૂઆતમાં આનંદ દેખાય છે, થોડાક સમય માટે એનો આનંદનો અનુભવ થાય છે. વિષયેન્દ્રિય સર્વોગામ યગ્રેયમૃતોપયમ પરિણામે વિષમિવમ તત્સુખમ રાજસમ સ્મૃતમ. શરૂઆતમાં સુખનો અનુભવ થાય છે, પણ જ્યારે એ સુખનું પરિણામ આવે છે, સુખ ભોગવ્યા પછી એનું જે પરિણામ છે એ પરિણામ દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારું છે. જે વસ્તુ જડ છે એના દ્વારા મળતો આનંદ, એ આનંદ ભોગવ્યા પછીનું જે પરિણામ છે એ પરિણામ એ દુઃખનું કારણ છે. એટલા માટે હે માં, તું તારા મનને વારંવાર સમજાવ. જે વ્યક્તિ મનને સમજાવે છે કે સંસારના જડ પદાર્થોમાં સુખ નથી, સર્વે સુખનું મૂળ કારણ આત્મદર્શન છે. આત્મા નિત્ય શુદ્ધ અને પરમ ચૈતન્યથી યુક્ત છે. સુખ દુઃખ એ મનના ધર્મો છે. માટે મનની અંદર સુખ અને દુઃખ પેદા થાય છે. ભોજન કરવા માટે બેઠેલા શેઠને શ્રીખંડનો સ્વાદ બહુ સુંદર મજાનો લાગી રહ્યો છે, અને એક જ ક્ષણની અંદર પેઢીમાંથી સમાચાર આવે છે કે પેઢી ડૂબી ગઈ, તો એ જ શ્રીખંડ એને ઝેર જેવું લાગવા માંડે છે. અર્થાત મનના ભાવ બદલાય છે ત્યારે સુખનો પ્રકાર બદલાઈ જાય છે. તરત જ સુખ દુઃખમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે, અને એક સારા સમાચાર મળતા દુઃખનું પરિવર્તન સુખમાં થઈ જાય છે. આ સંસાર છે, આ એની માયા છે. આ જડ પદાર્થથી ઉત્પન્ન થયેલી માયા છે. એમાંથી જો મુક્ત થઈ શકાય તો નિર્લેપ મન આત્મદર્શન કરી શકે, અને એ મનની શક્તિઓને આત્મ સાથે જોડીને આત્મદર્શન કર્યા પછી જ મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે. કારણ કે શાંતિનો જે ખજાનો છે, એ શાંતિનો ખજાનો એ આત્માની અંદર પૂર્ણ રૂપથી મૂકેલો છે, એમાં સ્થિત પ્રતિષ્ઠિત કરેલો છે. એટલે મનુષ્યને માત્ર જળ પદાર્થની અંદર પોતાના સુખનો આભાસ થતો હોય છે. આત્મશક્તિઓને જાગૃત કરવા માટે જે મનુષ્ય પ્રયત્નશીલ નથી,
એ મનુષ્ય પોતાનો સમય, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, પ્રભાવ જે કંઈ ભગવાન તરફથી મળેલું છે એ બધું વ્યર્થ ગુમાવી રહ્યો છે. એટલે જાગવાની જરૂર છે, સાવધાન થવાની જરૂર છે. આત્મશક્તિઓ અમરતાના રૂપમાં ભગવાનને વિશુદ્ધ શક્તિના રૂપમાં મૂકેલી છે, પણ એમ છતાં પણ ઘણી વખતે એ આત્માના સ્વરૂપને આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકતા નથી, અને એને જોવા માટે એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ, એવું જ્ઞાન કપિલ મહામુનિ એ પોતાની માતાજીને આપી રહ્યા છે. શરીરમાં આત્મા સ્થિત થયા પછી આત્માની આ દિવ્ય શક્તિઓનો માત્ર આભાસ મનુષ્યમાં રહે છે, પણ એના દિવ્ય દર્શનનો લાભ એ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. કારણ કે મનુષ્યના દેહમાં રહેલા પંચ પ્રાણોના જે ભાવો છે, સ્થૂળ દેહની અંદર જે ગુણધર્મો છે, એ ગુણધર્મોનો પ્રભાવ એ ધીરે 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 એ આત્માની શક્તિઓને છુપાવી રાખે છે. સ્થિર આત્મા ચંચળ હોય એવું લાગે છે, પણ વાસ્તવમાં તો એ સ્થિર જ છે, પણ એનો આભાસ થાય છે. જેમ ચંદ્રમાં એક જગ્યાએ સ્થિર છે, પણ દરિયામાં એનું પ્રતિબિંબ પડે અને દરિયાના મોજાને લીધે એ ચંદ્રમાં હલનચલન કરે એવું લાગે છે. એ રીતે આ ઇન્દ્રિયોના આભાસ દ્વારા એ સ્થિર આત્માને અને ચૈતન્ય આત્માને મનુષ્ય ઓળખી શકતો નથી. એટલે દરેક જીવે ભગવાનની દિવ્ય શક્તિઓને જાગૃત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. માતાજી કહે છે કે આ બધા થવાનું કારણ શું છે? સ્વયં ચૈતન્ય આત્મ સ્વરૂપે બેઠું છે અને પોતાના જ શરીરમાં છે, એમ છતાં પણ મનુષ્ય એના દર્શન કેમ કરી શકતા નથી? આત્મસાત આત્માની જાગૃતિ અવસ્થાને, ચૈતન્ય અવસ્થાને પૂર્ણ રૂપે એ જોઈ કેમ શકતા નથી? કેમ એને ભાસ થયા કરે છે માત્ર? ત્યારે ભગવાન સમજાવે છે કે એ બધું મનનું કારણ છે. જેનું મન સુધરે તો એનું જીવન સુધરે. કારણ કે મનની ઇન્દ્રિયોના સંયમથી મનુષ્ય દિવ્ય શક્તિ ધારણ કરે છે. મનને એક જગ્યા ઉપર કેન્દ્રિત કરવામાં આવે તો એનો લાભ ઉઠાવી શકાય છે. દારૂખાનું હોય, એને છૂટું ફેંકી દઈએ અને સળગાવીએ તો એ બહુ તાકાત આપતું નથી, પણ એક જગ્યાએ ભેગું કરીને પછી એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ હાહાકાર મચાવી દે છે. એમ મનને જેમ ફેલાયેલું છે એને એક જગ્યાએ, એક કેન્દ્ર બિંદુ પર સ્થિર કરીને જ્યારે એ મનની શક્તિને જાગૃત કરવામાં આવે છે, ત્યારે એ મનની શક્તિ ચમત્કાર સર્જન કરે છે. એટલે માં પહેલું કારણ તો એ છે કે મનુષ્ય પોતાના મનને સ્થિર કરી શક્યો નથી. મન લોભી, મન લાલચી, મન ચંચલ, મન ચોર. તો પહેલું કાર્ય મનને સ્થિર કરવા માટે ઉપાય શું છે? ત્યારે ભાગવત પુરાણ વારંવાર બતાવે છે કે ભગવાનના મંત્રોનો જાપ એ જ મનને સ્થિર કરવાનો એકમાત્ર સરળ ઉપાય છે. ઓ નહીં કલિકર્મન ધર્મ વિવેકુ, રામ નામ અવલંબન એકુ. રામ સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. રામ સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. નહીં કલિકાલન ધર્મ વિવેકુ, રામ નામ અવલંબન એકુ. રામ સિયા રામ,
મનને સ્થિર કરો. જ્યાં સુધી મન ચંચળ છે ત્યાં સુધી મનુષ્ય એ પોતાની શક્તિના માધ્યમથી આત્મદર્શન કરવા માટે સમર્થ નથી. એક રાજાને ત્યાં બકરો હતો. રાજાએ જાહેર કર્યું કે આ બકરાને પેટ ભરીને જંગલમાંથી જે કોઈ ચરાવીને લાવીને તૃપ્ત કરશે એને મોટું ઇનામ આપવામાં આવશે. મારું અડધું રાજ એને આપી દઈશ. જાહેરાત સાંભળી એટલે એક પછી એક બધા મનુષ્યો એની રાજાને દરબારમાં આવ્યા. બોલે, અને બીજી શરત એ છે કે જો કદાચ આ શરતમાં પાર ન પડે તો ઉપર જવું પડે. ઘણા માણસોએ પ્રયત્ન કરીને જીવ ખોયા. વિચાર કર્યો કે જગતમાં એવું તો કોઈ તાળું નથી કે જેની ચાવી ન મળે. થોડોક વિચાર કરો, થોડુંક ચિંતન કરો એટલે બુદ્ધિ તમને એ ચાવી શોધી આપે. એટલે એક ભાઈએ વિચાર કર્યો, જ્યારે આ બકરો ઘાસ ખાવા જાય ત્યારે જમણા હાથમાં દંડો રાખેલો, 2, 3, 4, 5, 6 બરાબર ટ્રેન કરી દીધું. સર્કસમાં જેમ પ્રાણીઓને ટ્રેન કરવામાં આવે એમ એને ટ્રેન કરી દીધું. ભલે ને 5-6 દિવસ પ્રેક્ટિસ ચાલી. પછી રાજાના દરબારમાં ગયો અને કહ્યું કે આજે હું આ બકરાને બરાબર ઘાસચારો ખવડાવીને આવ્યો છું. બોલે પરીક્ષા થઈ જાય. દરબાર ભરાયો છે. પેલા ભાઈના જમણા હાથમાં શું છે? બકરો ઘાસ નાખ્યું ને ખાવા જાય તો આમ ત્રાસી નજરે જુએ છે કે પેલા ભાઈ તૈયાર જ છે. ખૂબ ભૂખ લાગેલી પણ સાહસ કરતો નથી. તો મન આવું છે. જ્યાં સુધી એને કડક થઈને એને વશમાં ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી તિતિક્ષાની પરાકાષ્ઠા ન આવે ત્યાં સુધી મન સ્થિર થતું નથી. એટલે માતાજીને કપિલ ભગવાન ઉપદેશ આપે છે કે આવું જે મન છે, ચંચળ મન, એ મનને સૌપ્રથમ મનુષ્ય ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા હોય અને શાંતિનો આવિર્ભાવ પોતાની અંદર કરવો હોય તો આત્મામાં બેઠેલી શાંતિની ઉપર એક કેન્દ્રિત મન દ્વારા દ્રષ્ટિ ફેંકવામાં આવે તો એનો અનુભવ અને એના દર્શન થઈ શકે છે. આ જગતની અંદર એમાં સુખી થવાના માત્ર 2 જ માર્ગ છે. એક છે જ્ઞાન માર્ગ અને બીજો છે ભક્તિ માર્ગ. અને એ જ્ઞાન અને ભક્તિના માર્ગને ટકાવી રાખવા માટે શરીરમાં જે 9 દ્વાર મૂકેલા છે એમાં થઈને મનુષ્યનું જ્ઞાન એ વહી જાય છે, જતું રહે છે. તો એને ટકાવવા માટે મનુષ્યએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. માત્ર ધન અને લોભની લાલચથી વશીભૂત થઈ અને મનુષ્યો ધન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને ઐશ્વર્યની કામના કરે તો એ સંભવ નથી. એવી વ્યક્તિઓને જ આ બધું પ્રાપ્ત થાય છે કે જે વ્યક્તિ સદાચારથી લિપ્ત છે, સદાચારથી યુક્ત છે. એક પછી એક ભાવોના બીજ સદભાવના રૂપમાં પોતાની અંદર અંકુરિત કરે છે અને આખા રોમે રોમની અંદર આ બીજનું ઉજાગરણ થઈ અને સાત્વિક ભાવ પેદા કરવા માટે સમર્થ બને છે. એવી વ્યક્તિના રોમની અંદર 32 કરોડ રોમ છે. આ 32 કરોડ રોમની અંદર ભગવાનની શક્તિઓને સાત્વિક ભાવથી ઉજાગર કરીને આત્મશક્તિનું દર્શન કરવા માટે મનુષ્ય સમર્થ બની શકે છે. એટલા માટે મનોભૂમિ એ સાત્વિક ન હોય ત્યાં સુધી જપ તપ દાન કરીએ તો એનો પુણ્ય લાભ અવશ્ય મળે, પણ દર્શન માટે એક પણ છિદ્ર હોવું ન જોઈએ. એક પણ ઇન્દ્રિયોના સંયમથી અભાવગ્રસ્ત છિદ્ર એ મનુષ્યને પોતાના આત્મદર્શન માટે
રજા આપતું નથી, એ દુર્લભ છે, એ પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. ઓ જાનીએ તબ હી જીવ જગ જાગા, જબ સબ વિષય વિલાસ વિરાગા. રામ સિય રામ જય જય રામ. રામ સિય રામ જય જય રામ. जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा. રામ સિય રામ જય જય રામ. રામ સિય રામ જય જય રામ. राम सिया राम. જય જય રામ. જ્યાં સુધી મનને સ્થિર કરી અને આત્મા જાગૃત થતો નથી ત્યાં સુધી મનુષ્યના પૂર્ણ ભાવોને પરમાત્માના સ્વરૂપમાં દ્રશ્યમાન થવાનો અવસર મળતો નથી. કપિલ ભગવાન કહે છે, માં, જ્યારે મનુષ્યને સત્સંગ કરવાની અવસ્થામાંથી કોઈ વિચાર અટકાવે ત્યારે સમજવું કે એનું દુર્ભાગ્ય હવે જાગૃત થયું છે. સત્સંગથી જ મનને સ્થિર કરી શકાય છે. એકનાથજી મહારાજ એક વખત રામાયણના સુંદરકાંડની કથા કહી રહ્યા હતા અને એ વખતે હનુમાનજી મહારાજ કથા સાંભળવા માટે આવ્યા. એ તો મહાન સંતો હતા, એકનાથ, તુકારામ, નરસિંહ. ભગવાનના સીધા પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકે. હમણાં તુલસીદાસજી મહારાજ અવધી ભાષામાં જ્યારે રામાયણ પોતાની પ્રાકૃત ભાષામાં લખ્યું ત્યારે ખૂબ વિરોધ થયો કે સંસ્કૃતમાં જ હોવું જોઈએ. ભગવાન શિવજી સમર્થન કરે તો માનવામાં આવે. આ બધી શરતો મૂકવામાં આવી અને સ્વયં શિવજી ત્યાં પધાર્યા, હનુમાનજી એમની સાથે. તો આ પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકે એવી મહાન વિભૂતિઓ હતી. સંત તુલસીદાસ, એકનાથજી મહારાજ અને એ સુંદરકાંડની કથા કરી રહ્યા હતા. અને એ વખતે એકનાથજી મહારાજે સુંદરકાંડનું વર્ણન કર્યું. કહ્યું કે સીતાજી જે અશોક વાટિકામાં હતા ત્યાં એક દિવસ સુંદર મજાનું પ્રભાત થયું અને ત્યાં સફેદ ફૂલો ખીલેલા હતા. એટલે હનુમાનજી મહારાજ એકદમ ઊભા થયા, બોલે, હું ત્યાં હાજર હતો. એ ફૂલ સફેદ રંગના નહોતા, લાલ રંગના હતા. હવે આ ઝઘડો રામજી ભગવાન પાસે પહોંચ્યો. પ્રભુ કહે, આપ બંને સાચા છો. એકનાથજી મહારાજે જે વર્ણન કર્યું છે એ ફૂલો વાસ્તવમાં તો સફેદ રંગના જ હતા, પણ તમારી આંખોમાં જે ક્રોધ હતો, લાલ રંગ, એને કારણે તમને આ લાલ દેખાતા, રાતા દેખાતા. કપિલજી માતાજીને સમજાવે છે કે વ્યક્તિના દ્રષ્ટિકોણમાં જે પ્રકારનો ભાવ અને જે પ્રકારનું દર્શન સ્થિત હોય છે એ દર્શન અરીસાની જેમ એની સામે પ્રગટ થતું હોય છે. એટલે પોતાના મનોભાવો અને મનની સ્થિતિને પણ આપ સ્થિર રાખો. સંતોના સમાગમમાં રહેજો. અને એના કરતા વધુ સારું તો એ છે કે આપ પોતે સંત બની જાઓ. સંત બન્યા વગર સંતોનો સમાગમ પ્રાપ્ત થતો નથી. એટલે માતાજીને કપિલ ભગવાન ઉપદેશ આપે છે કે સંતોના દર્શન કરવા એના પર પહેલા આપ સંતપણાને ઉજાગર કરો, તો સંતોના દર્શન આપોઆપ થઈ જશે. ખૂબ સહન કરે
એ સંત બની શકે. અને સંત બનવાનું પહેલું લક્ષણ છે તિતિક્ષા. જેના જીવનમાં તિતિક્ષા નથી એ સંતપણાને પામી શકતો નથી. તિતિક્ષા જ્યારે મનુષ્ય કરે છે ત્યારે સત એની પરીક્ષા લે છે. કારણ કે સત એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એ સતનો બરાબર જીવનની અંદર આવિર્ભાવ પૂર્ણ રૂપે પ્રગટ થાય ત્યારે એ સતને માથે મીંડું વળે છે અને એ મીંડું બને છે સમાંથી સંત. એટલે કે સતને ધારણ કરીને મનુષ્ય એ બિંદુ રૂપી કળશને પોતાના શરીર ઉપર ધારણ કરે છે ત્યારે વાસ્તવમાં એ સત સ્વયં સંત બનીને એની સામે પ્રગટ થાય છે અને એ સંતનું પ્રતિબિંબ એને પ્રાપ્ત થતું રહે છે. એ નથી મફતમાં મળતા એના, એ નથી મફતમાં એ મળતા એવા, એવા સંતપણા રે ભાઈ નથી મફતમાં મળતા. નથી મફતમાં